वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारिया संगतां, गुरु घर दे प्रबंधक सेवादार, जो तकरीबन पिछले 4 दहाकियां तो अपने हाजर नाजर सतगुरु छतर चवर तखत दे मालक सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का गुरता गद्दी गद्दी निशीनी गुरपुरब मनाउंदे आ। जो ये नगर कीर्तन सजाते हो, उसे ही लड़ी दे समागमां दे विच आप जी हाजरी भर रहे हो। दस नूं भी इत्थे हाजरी भरन दा, आप संगत दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया है। समय की एक अपनी सीमा है, क्योंकि बहुत सारे गुरु के प्रचारक, गुरु के कीर्तनीय, इतिहास सुनाने वाले गुरु के ढाडी, होर गुणी ज्ञानी जिन्हों ने आके हाजरी भरनी है। पर जितना समा दास नूं मिलेगा, मेरी बेनती यही होएगी कि शायद जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के समय या 10 गुरु साहबाना की अपनी हजाती के वक्त शायद ये गल एक मत हो के ना कही जा सकती होवे कि गुरु साहबाना का 239 साल इस मात लोक दे विच आप हाजिर रह के ये जिहड़ा मनुखता ते मानवता का उन्होंने मार्गदर्शन किया है, इहदा तत्सार की है, इहदा तात्पर्य की है। जदों 2004 दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का 400 साला पहला प्रकाश गुरपुरब मनाया सी, मैं उदों भी मंजी साहब के अस्थान तो ये बेनती की सी कि दुनिया दे विच जिथे वणज व्यापार किए जाते हैं, उत्थे कोई ना कोई भेद रखा जाता है। और सतगुरां ने एक गल जिहड़ी उन्होंने सानू दसी है, नहीं तो तुसी वेखोगे मिलियन ट्रिलियन डॉलरां दे बिजनेस व्यापार हुंदे ने, और उहदे विच जिहड़े ऑनर हुंदे ने, मालक हुंदे ने, जिहड़े वो अपने कोल काम करन वालियां नूं चीज़ां दे रेट भाव ते दसदे ने, पर उन्हां दे खरीदो फरोख्त दे जिहड़े मूल भेद हुंदे ने वो कदे नहीं उन्हां दे पल्ले पाउंदे। ते जे नौकरां दे पल्ले पै जाण ते वो फिर बराबर पैरल उन्हां दे बिजनेस खड़ा कर लैंदे ने। इसे करके मालक नौकरां तो हमेशा भेद बना के रखते हैं। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज ने सानू अपने घर दे नौकर नहीं बनाया, उन्होंने सानू अपने नादी पुत्र मान के अपनी सही उम्मत, अपने उन्याई, अपने पैरोकार मान के
पहले दिन तो ही ये गल साडे सामने प्रगट कर दी सी। जे अज सानू पूछा जाए भी तुहाडा गुरु कौन है, असीं कहांगे साडा गुरु शब्द है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। तो जदों जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज नूं सिद्ध जोगी लोगों ने पूछया, क्योंकि सतगुरु जी की उम्र बहुत छोटी सी, इन्हां जोगी लोगों की उम्र बहुत वड्डी सी। जदों उन्होंने एक गल समझ आ गई कि ये छोटी जी उम्र वाला ये नानक ये साडियां रिधियां सिद्धियां दियां शक्तियां तो बहुत उपर है, तो फिर उन्होंने एक सवाल किया सी कि कवन मूल कवन मत वेला, कौन गुरु किसका तू चेला। पूछा भी इस सृष्टि का आरंभ की है। फिर पूछा तेरा गुरु कौन है, तो मेरे सतगुरु पिता जी ने समझाया सी कि पवन आरंभ सतगुर मत वेला। जे इस प्रकृति की आरंभता की गल करिए तो पवन है, अरबद नरबद धुंधू कारा, इहदा असीं गुरबाणी में जिक्र पढ़ते हैं। साइंस विज्ञान भी मानता है कि पहला केवल गैसा होंदियां सी। फिर सतगुरु जी ने समझाया भी जिहड़ा वक्त है, वक्त वही है जदों सतगुरु की मत आउंदी है। अज भी हिंदुस्तान दे विच यूपी स्टेट है, उत्तर प्रदेश दे विच गुरुद्वारा साहब है, साडा इतिहासिक गुरुद्वारा, बहुत उस गुरुद्वारा साहब की मानता है नानक मता साहब। और ये सानू पता होना चाहिए कि जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज के जाण तो पहला उहदा नाम सी गोरख मता। जदों उत्थे मत गोरख दी सी तां गोरख मता सी। जदों जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज गए तो उत्थे मत गुरु नानक दी जदों आई तो नानक मता हो गया। सतगुर मत वेला, वेला वो है जदों सतगुरु की मत आवे, बचपन में आ जाए, जवानी में आ जाए, बुढ़ेपे में आ जाए। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कितनी देर बाद जाके गुरु की मत आई। गुरु अमरदास पिता महाराज 60 साल की उम्र में गुरु की मत के अधिकारी बने। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरु कौन है? सतगुरु कहन लगे मेरा गुरु शब्द है। सुरत कौन है? कहते सुरत सिख है। सच्चे पातशाह ने साडे ते कृपा की, जिहड़ा सिखी का मूल भेद सी वो सानू समझा दिता कि भाई गुरसिखो तुहाडा गुरु शब्द है। अज भी तुसी वेखो कि विद्या के उपर, ज्ञान के उपर सारे संसार ने अपने आप को केंद्रित किया होया। साडी खुशकिस्मती है कि सानू पहले दिन तो सच्चे पातशाह ने जोड़िया ही शब्द नाल है। जदों असी जन्म साखी पढ़ांगे, जदों असी अपने धर्म ग्रंथ जिहड़े साडे असल विच इतिहास के स्रोत ने, जदों असी उन्हां दा अध्ययन करांगे तो उहदे विचों सानू यही जवाब मिलेगा कि जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज आख्या करते सन, मरदानिया रबाब छेड़, मरदानिया रबाब वजा, बाणी आई है। बाणी नाजिल हुंदी सी। सतगुरु पिता जी का ये वचन कि बाणी आई है। सतगुरु जिथे गए
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਘਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਨੁਯਾਈ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਦੀ, ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰਿਆਈ, ਇਹ ਗੱਦੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਕੋਲੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਹੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕੋਲੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਦੇੜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, 239 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਗੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ, ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਚਾਹੋ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਲਾਓ ਸੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਸ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਵਰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।